Tandoori range. Enjoy the Indian taste. सत श्री अकाल, तुसी वेख रहे हो न्यूज़ ओनली। मैं हाँ मीना दास। पंजाब बुलेटिन का आगाज करने तो पहला रुक करांगे सुर्खियां वाल। शराब माफिया नूं लैके फिर पक्की सियासत। चंदूमाजरा ने सरकार ते लाए इल्जाम, कहा शराब माफिया की मदद कर रही है सरकार। पद्मश्री का रुतबा हासिल करने वाले सीनियर ने दुनिया नूं कहा अलविदा। कोचिंग वजों हाकी वर्ल्ड कप देश की झोली च पाउण वाले बलबीर सिंह सीनियर चल बसे। गुरदासपुर च छप्पड़ के विवाद नूं लैके चली गोली चलण नाल एक दी मौत, 2 गंभीर जख्मी। पंजाब भर च खुशी नाल मनाया गया ईद का पवित्र त्योहार। लुधियाना की मस्जिद च कोरोना के कारण नहीं दिखाई दिता इकट्ठ। ते हुण खबरां विस्तार नाल। पंजाब विच शराब माफिया नूं लैके सियासत पक्की हुई है। हर आए दिन कोई ना कोई विरोधी धिर दे नेता पंजाब सरकार नूं सवालां दे घेरे च खड़ा करदे नजर आउंदे ने। हाँ, हुण श्रोमणी अकाली दल के सीनियर अकाली आगू प्रेम सिंह चंदूमाजरा ने मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं कहा है कि वह शराब अते माइनिंग ठेकेदारां नूं मुआवजा देण दी बजाए 4 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ किसानां नूं होए नुकसान की भरपाई कर देण तां ज़्यादा बेहतर होवेगा। नाल ही उन्हां ने डिस्टिलरी के एक्साइज अधिकारियों खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। चंदूमाजरा ने कहा कि सरकार पंजाब की जनता नूं कोविड-19 च खर्च हुए पैसे का हिसाब देवे। पिछले लॉकडाउन के दिनों के विच जिहड़ा शराब के ठेकेदारां नूं घाटा पिया, उन्होंने कंपनसेट कर लई 676 करोड़ रुपया देता। उन्हां दी मदद लई, उन्हां दे घाटे की भरपाई लई। ते एक माइनिंग के जिहड़े व्यापारी ने, माइनिंग के ठेकेदार ने, उन्होंने कहते घाटा पिया, उन्हों का घाटा पूरा करने लई 150 करोड़ रुपये के भी वध पैसा कंपनसेशन के तौर पर दिता। साडा कहना यह है कि सरकार शराब के ठेकेदार ते माइनिंग ठेकेदारां नूं तां घाटे की भरपाई लई पंजाब के खजाने चों पैसा दे रही आ, ते किसानां नूं उन्हां दे घाटे का मुआवजा भी देवे। किसानां नूं घाटे का मुआवजा क्यों नहीं दिता? कम से कम 2 लाख मीट्रिक टन तो भी वध अनाज का घाटा पटियाला, रोपड़, मोहाली, फतेहगढ़ साहब जिले च पै गया। कम से कम जे बहुता नहीं, जे आप मोटे तौर पर हिसाब लाइए तो 300 करोड़ 350 करोड़ रुपए का यह घाटा ਜਿਹੜਾ ड्यू टू गैर मौसमी बारिश करके कह लो, एक ਤਾਂ ਮਾਝੂ ਦਾਣਾ ਹੋਇਆ, एक ਝਾੜ ਘਟਿਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਫੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਢੁਕਵਾਂ ਕੇਸ ਬਣਦਾ, ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦਾ ਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਢੁਕਵਾਂ ਕੇਸ ਆ ਤਾਂ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਫੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਣਕ ਦੇ ਝਾੜ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇ ਮਾਝੂ ਦਾਣਾ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪਨਸੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਤਕਰੀਬਨ 300 350 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਆਈ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦਾ ਹੱਥ ਸੀ। ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਬੂਤ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਅੱਜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਲਾਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਖੁੱਲੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਆ ਜਿੱਥੇ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਲੈਕ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਕਦੀ ਰਹੀ ਜਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਬਲੈਕ 'ਚ ਵਿਕ ਰਹੀ ਆ। ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਇਹ। ਮਤਲਬ ਇਨ ਸਪਾਈਟ ਆਫ ਦੈਟ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਟਾ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ, पर किसानों का घाटा पूरा करने तैयार नहीं है। साडी ये मंग आ भी किसानों का घाटा भी पूरा करे। डिजास्टर मैनेजमेंट फंड का इन्हों को पैसा आया पिया 6000 करोड़ रुपया पिया, 247 करोड़ तो हुणे दिता भी वो पूरा करे। और दूजा असीं कहने भी जिहड़े गरीब लोग ने
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲੇ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਲੋਡ ਆ ਉਹੀ ਕਰ ਦੇਣ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ, ਜੇ ਚੱਲਿਓ ਨਹੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ। ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਾਇਜ਼ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਕੰਪਨਸੇਟ ਉਹਨੂੰ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮਤਲਬ ਨਜਾਇਜ਼ ਧੰਦਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨਸੇਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਗੱਲ ਜੱਗੋਂ 13ਵੀਂ ਆ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਜਿਹੜਾ ਹੱਕ ਸੀ ਬਣਦਾ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪੈਸਾ ਪਿਆ ਵੀ ਆ ਕੋਲ, ਉਹ ਪੈਸਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨਸੇਟ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਡਾਂ ਲਈ ਕਈ ਦਿੱਗਜ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਂ ਚਮਕਾਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਨ ਹਾਕੀ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਫਤਿਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀਨੀਅਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਗਏ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਾਡੀ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੇ ਹਰ ਮੈਦਾਨ ਫਤਿਹ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੁਹਾਵਰਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਢੁਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿੱਤ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਲੈਣ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਤੋਂ ਖੇਡਦੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਦਾਨਾਂ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਇਹ ਜਜ਼ਬਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਅਸਲ ਮਾਣ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ 31 ਦਸੰਬਰ 1923 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹਰੀਪੁਰ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜੰਮਪਲ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਨੀਅਰ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜਿੱਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਖਰਾਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਹਾਕੀ ਖੇਡ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੋਣਾ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨਾਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਕੀ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਮੱਲਾ ਮਾਰਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਕਈ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਦੇ ਹੋਏ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 3 ਵਾਰ ਓਲੰਪਿਕ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ 골ਡ ਮੈਡਲ ਤੇ ਧਾਵਾ ਬੋਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੰਨ 1957 ਵਿੱਚ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਅਵਾਰਡ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੋਚ ਵਜੋਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਜੋਸ਼ ਭਰਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਨ 1970 ਦਾ ਹਾਕੀ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਜਿੱਤ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਾਕੀ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਤੇ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਇਆ। ਹਾਕੀ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਲੋਹਾ ਮਨਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਉਤਰਾਅ ਚੜ੍ਹਾਅ ਦੇਖੇ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹੀ 8 ਮਈ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਵਿਗੜਨ ਉਪਰੰਤ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਨੀਅਰ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਫੋਰਟਿਜ਼ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਿਹਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਗੜਨ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 25 ਮਈ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਲਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਗ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਭਰਪੂਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਦਾ ਦਿਲ ਸੁਭਾਅ ਤੇ ਹਾਕੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਹਾਕੀ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਮੱਲਾ ਮਾਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਉਮੀਦ ਦੀ ਕਿਰਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਮਕਦੀ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹਾਕੀ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਲਈ ਹੋਰ ਕਈ ਖਿਡਾਰੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ ਤੋਂ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਬਠੋਈ ਦੀ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ। ਬਟਾਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰੋਡ ਤੇ ਪਿੰਡ ਕੁਲੀਆ ਸੈਦ ਮੁਬਾਰਕ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਛੱਪੜ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 2 ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏ ਝਗੜੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲਣ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ 2 ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਝਗੜੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਆਪਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਤਲ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਡੀਐਸਪੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਰ ਰਾਤ ਛੱਪੜ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਝਗੜੇ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇੱਥੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਐਸੀ ਵੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਛੱਪੜ ਪੂਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਨੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ, ਕੰਨ ਸਾਹਿਬ ਚੱਲੇ ਨੇ 5-6 ਮੁੰਡੇ। ਕੌਣ ਛੱਪੜ ਪੂਰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਉਹ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹਨੇ ਗੋਲੀ ਮਰਵਾਈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਜਿਹਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਆ ਕੇ ਭੱਜ ਕੇ ਵੜਿਆ, ਮਗਰ ਚੜ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤੇ ਕਿਤੇ ਫੁੱਲਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਦੇ ਗੋਲੀ ਵੱਜੀ ਹੈ? ਗੋਲੀ ਚਾਉਂਦਾ ਤੇ ਨਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਵੱਜੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਦੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਿਓਰ ਦੇ। ਛੱਪੜ ਨੂੰ ਉਹ ਲੱਗਾ ਪੂਰਨ ਜੇਸੀਬੀ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਡਿਆਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੈਂਦਾ। ਕੌਣ ਪੂਰਨ ਲਗਾ? ਇਹ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਛੱਪੜ ਨਾ ਪੂਰ, ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੈਂਦਾ, ਜਾਣਦੇ ਇਹ ਗੱਲ। ਬਸ ਇਹੋ ਗੱਲ ਹੋਈ ਜੇ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਘਰ ਨੂੰ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਕੌਣ? ਆਪਣਾ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ। ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਪਿਸਤੌਲ ਲੈਣ ਦਾ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਿਛਿਆ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ। ਕਿੰਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਜੀ? ਇੱਕ ਮਨਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਲਵਦੀਪ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਅਰਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲੈ ਗਏ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਸੀ? ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਭਤੀਜਾ ਹੈ, ਪੋਤਰਾ ਨਾ ਭਤੀਜਾ ਤੇ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮਸਲਾ ਨਾ ਕੁੱਲੀਆਂ ਪਿੰਡ ਆ
ਸਦਰ ਬਟਾਲੇ 'ਚ ਹੈਗਾ। ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਸੀ ਵੀ ਇਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਛੱਪੜ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ। ਉਹ ਛੱਪੜ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਇਹ ਐਡਵੋਕੇਟ ਆ ਲੜਕਾ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਛੱਪੜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਢਾਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਉਹ JBC ਨਾਲ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਸੀ ਵੀ ਛੱਪੜ ਹੈਗਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰ। ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਤੇ ਸ਼ਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਰਿਵਾਲਵਰ ਲਿਆਂਦਾ ਘਰੋਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇੱਕ ਮਨਜੋਤ ਸਿੰਘ ਹੈਗਾ। ਕਿੰਨੇ ਮਾਰੀਆਂ ਗੋਲੀ ਜੀ? ਇਹਨੇ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਿਹੜੇ ਲੱਗੀ ਗੋਲੀ? ਹਾਂਜੀ, ਗੋਲੀ ਕਿਹੜੇ ਲੱਗੀ ਜੀ? ਗੋਲੀ 3 ਜਣੇ ਆ ਜੀ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਲੱਗੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਇੱਕ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੈਗਾ, ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੇ ਇੱਕ ਅਰਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਨੇ। ਅਮਨਦੀਪ ਹਸਪਤਾਲ ਉੱਥੇ ਚੱਲੇ ਪਤਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਏ ਦਿਨ ਨਵੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਝਾ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਦਾ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਆਓ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੱਗੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਈ ਸੀ, ਪਰ ਕਰਫਿਊ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਚੂੜੀਆਂ ਰੋਡ ਤੇ ਇੱਕ ਅਕਾਲੀ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮਾਝਾ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਵੀ ਸਿੰਘ ਕਾਲੋ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਲਕਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਚੂੜੀਆਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਚੱਕ ਕੁੱਲੀਆਂ ਸੈਦ ਮੁਬਾਰਕ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਬਟਾਲੇ ਦੇ ਕੋਲ ਆ, ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਆਗੂ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਕਰੀਬੀ ਸਾਥੀ ਮਨਜੋਤ ਸਿੰਘ, ਜਿਹਨੇ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਪੰਚੀ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀ ਸੀ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਤੋਂ ਉਹ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਮਾਮੂਲੀ ਜੀ ਤਕਰਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਕੀਲ ਆ, ਜੋ ਕਿ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਾਥੀ ਆ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜਾ ਮਨਜੋਤ ਸਿੰਘ ਆ, ਉਹਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਤੇ ਛਾਤੀ 'ਚ, ਤੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਰਮਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਹੈਗਾ PR ਆ ਸਾਡਾ ਲਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੇ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਆ ਸਾਡੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬੀ ਸਾਥੀ ਮਨਜੋਤ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਥ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਹੁਣੇ ਇੱਥੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਤਾਬ ਨਾ ਚੱਲਦਾ ਹੋਇਆ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਫਾਨੀ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਗਿਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਹਾਲੀ 2 ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਜਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਸ਼ਹਿ ਦੇ ਕਾਰਨ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਨਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਵਰਕਰ ਸੀ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਪੱਪੂ ਢਿਲਵਾਂ, ਹਾਲੀ ਉਹਦਾ ਸਿਵਾ ਠੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅੱਜ ਦੂਜਾ ਸਿਵਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਬਾਲ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਐਸੀ ਮਾਰ ਮਾਰੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖੋਲੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਤੇ ਢੋਈ ਨਹੀਂ ਦਊਗਾ। ਕਾਲੂ ਸਾਹਿਬ, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਬੱਤਰ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਆ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਗੁੰਡੇ ਸਰਦਾਰ ਬਣੇ ਨੇ, ਸ਼ਰੀਫ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੜੇ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਕੁਝ ਕਰਦੀ ਨਹੀਂ। ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਚੱਲਣ ਡਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀ ਚੱਲੀ ਜਾਣ ਡਿਆ। ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਜੰਗਲ ਰਾਜ ਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਧਰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੌਕੇ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਆਏ ਹਲੇ ਕਿਸੇ ਇੰਜਰਡ ਉਹਨੇ ਪਿੰਡ ਕੁੱਲੀਆਂ ਪੈਂਦਾ ਸਦਰ ਬਟਾਲੇ ਵਿੱਚ, ਬਟਾਲੇ ਦੇ ਲਾਗੇ। ਉਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 7:30 ਵਜੇ ਜੋ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, 6:30 ਵਜੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਪੌਣੇ 8 ਵਜੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਹੈਗੀ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਗਏ ਆ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਿਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਜਰਡ ਹੈਗੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਦੀ ਲੜਕੇ ਦੀ ਮਨਜੋਤ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਆ ਹਸਪਤਾਲ। ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ ਹਲੇ, ਇੰਜਰਡ ਨੇ, ਅੰਦਰ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਆਣ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਸਰ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੇ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਤੇ ਕਿੰਨੇ 3 ਜਣਿਆਂ ਦੇ ਵੱਜੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਮਨਜੋਤ ਸਿੰਘ ਲੜਕਾ, ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸਾਨੂੰ ਜੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਅਰਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਹੈਗਾ ਲੜਕਾ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 3 ਜਣਿਆਂ ਦੇ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ। ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਹੱਥ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇਖੋ, ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਗਏ ਅਸੀਂ 8 ਵਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, 8:30 ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉੱਥੋਂ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਚੂੜੀਆਂ ਕੋਈ 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈਗਾ ਆ ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਮੌਕੇ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ।
ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਹੁਣ ਉਹ ਬਿਆਨ ਲਿਖਣ ਲੱਗੇ ਆ ਹਸਪਤਾਲ, ਜੋ ਬਿਆਨ ਲਿਖਾਉਣਗੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਰ ਦੋ। ਕੋਈ ਰੰਜਿਸ਼ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਹੀਂ, ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸਾਡੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਜੋ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉੱਥੇ ਸ਼ਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਿਲੇ ਹੈਗੇ ਸਾਨੂੰ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਛੱਪੜ ਨੂੰ ਉਹ JBC ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਛੱਪੜ ਤੋਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਲੜਾਈ ਹੋਈ। ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਲੜਾਈ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਰਿਵਾਲਵਰ ਲਿਆ ਘਰੋਂ, ਰਿਵਾਲਵਰ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਤੀ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂ, ਤੇ ਖੋਲ ਵਗੈਰਾ ਸਰ ਬਰਾਮਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਖੋਲ ਜਿਹੜੇ ਰਿਵਾਲਵਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਖੋਲਿਆ ਜਾਵੇ ਉਹ ਮੌਕੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪਿਸਟਲ ਦੇ ਤਾਂ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਕੋਈ ਖੋਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਮੌਕੇ ਤੇ। ਟੋਟਲ ਚਲੀਆਂ ਬ੍ਰਦਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਬਿਆਨ ਲਿਖਣਾ, ਹਾਲੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਜਦੋਂ ਬਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। NRI ਹੈ ਵਿੱਚ ਲੜਕਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ NRI? ਨਹੀਂ, ਹਲੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਬ੍ਰਦਰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਲੇ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਹਲੇ ਮਿਲਣਾ ਅਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜੇ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਲ ਗਏ ਸਾਨੂੰ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਸਦਮੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਕੇਸ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਲਲਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਦੇ ਕੋਲ ਬਣੀ ਝੁੱਗੀ ਝੋਪੜੀ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਤੇ ਅਬੋਹਰ ਦੇ ਲੜਕੇ ਦੀ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਲੜਕੀ ਦਾ ਨਾਮ ਬਬੀਤਾ ਤੇ ਲੜਕੇ ਦਾ ਨਾਮ ਸੋਨੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਲੜਕੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗਣੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਝੁੱਗੀ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਤ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਲੱਚੋ ਹੈ ਜੀ। ਕਿੱਥੋਂ ਰਹਿ ਕੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਵਾਲੀ ਚੜ ਗਈ ਜੀ ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ। ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ ਕੁੜੀ ਦਾ? ਬਬੀਤਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਮੁੰਡਾ ਪਿਆ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਸੋਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਕੀ ਕੌਣ ਸੀ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਇੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ ਸੀ ਫਿਰ ਅੱਜ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੰਡੇ ਚੋਂ ਆਈ। ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਧਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੀ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਜੀਜਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਅਬੋਰ ਤੋਂ ਕੱਲ ਵੀ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਆਇਆ। ਅੱਜ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੰਡੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਮੰਡੀ ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ? ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਵੇਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੰਡੀ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ? ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਬਸ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ? ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲੇ। ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਹਾਂ, ਆਧੇ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕੀ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ? ਉਹਦਾ ਸੋਨੀ ਨਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਦਾ ਬਬੀਤਾ ਨਾ ਹੈ, ਸਿਸਟਰ ਮੇਰੇ। ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਲੜਕਾ ਤੇ ਲੜਕੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਲੈ ਲਿਆ। ਇੱਥੇ ਲੜਕੀ ਦਾ ਨਾਮ ਬਬੀਤਾ, ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਨਾਮ ਸੋਨੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਡੈਡ ਬੋਡੀਆਂ ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਜੋ ਫਰਦਰ ਕਰ ਰਹੀ ਇੱਥੇ ਰੁਕਾਂਗੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। Ashoka Tandoori Range. Enjoy the Indian taste. Ashoka Tandoori Range. Enjoy the Indian taste. ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲਾ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਸੰਕਰਮਿਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1,38,917 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਰਾਣੀ ਕੀ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਵੀ 2 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੌਜੂਦ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦਾ। ਦੋਵਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। अमृतसर में 4 मरीज पॉजिटिव पाए गए हैं और 3 जो हैं गुरदासपुर में हमारे अमृतसर अजनाला के मरीज थे, वो वहाँ भर्ती हुए थे, वो ठीक होके जा चुके हैं। सर, ये जो रानी के बाग जो मरीज हैं तो वो कैसे पता चला उनके बारे में? इन्होंने प्राइवेट लैब से टेस्ट करवाया था, वो रात को रिपोर्ट आई थी कि जो रानी बाग में कोई शोक अरोड़ा है वो कोरोना पॉजिटिव पाया गया। और एक पठानकोट से था पारुल महाजन, वो भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया। तो सर इनकी फैमिली को भी लेके गए हैं? नहीं, इन दोनों को यहाँ आइसोलेशन सेंटर गुरु नानक देव हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया है। बाकी जो इनकी फैमिली के कॉन्टैक्ट्स हैं वो ट्रेस करके उनकी सैंपलिंग करवाई जाएगी। सर, ये आपको लगता नहीं है कि जो लॉकडाउन खुल चुका है तो पंजाब में खतरे की घंटी बज चुकी है? हाँ, लॉकडाउन खुलने से लोगों की जो इंटरमिक्सिंग हो रही है उससे केस बढ़ने की संभावना है और
धीरे धीरे पता लगेगा कितने केसेस और बढ़ेंगे। ਇਹ ਇੱਥੇ ਰਾਣੀ ਕੇ ਬਾਗ ਦੇ ਜੀ 15 ਬੜਾ 1 ਨੰਬਰ ਕੋਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੜਿਆ ਇਹਨਾਂ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਹੀ ਹਨ, ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਇਆ। ਉਹਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਘਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਹਸਪੀਟਲ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀ। ਸਰ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈਗੇ? 8 ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਜੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਟੈਸਟ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਕੱਠੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਛੋਟਾ ਬੇਟਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਥੱਲੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਦਿਨ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਦੀ ਉੱਤੇ ਥੱਲੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਰ ਇਹ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਆ ਕਿੱਥੇ? ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਕਟੜਾ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ, ਤੇ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਇਹਦੇ ਭਰਾ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਟੜਾ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਹੀ ਹੈ, ਫਰਿੱਜਾਂ ਦਾ ਟੀਵੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਦੁਕਾਨ ਆਂਦੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਖੋਲ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਦੀ ਗਏ ਨਹੀਂ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਇਹ ਬਿਮਾਰ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਦਰਦ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਦਵਾਈ ਖਾਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹਸਪੀਟਲ ਗਏ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕੋਠੀ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਟੀਮ ਹੁਣ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮਕਾਜ ਬੰਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦੇ ਹਵਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਬੰਦ ਹਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਕਰਫਿਊ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਾਡੀ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੋਏ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਵਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਤਕਰੀਬਨ 2.5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਉਡਾਣਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ही यात्रियों के चेहरों पर खुशी की चमक दिखाई देती। सबसे पहले तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि आज फ़्लाइट्स आज से ऑपरेशनल हो गई है, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से हम सारे कहीं ना कहीं फंसे थे। तो ट्रेन्स में जो स्पेशल ट्रेनें चलाई गई थी उसमें बहुत ज़्यादा सीट की अवेलेबिलिटी होती नहीं थी, तो हम काफ़ी दिन से कोशिश भी कर रहे थे। तो आज से डोमेस्टिक फ़्लाइट ऑपरेशनल हुई हैं, तो ये हम जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो खुश हैं। आप देख सकते हो और भी स्टूडेंट्स बैठे हैं, और भी लोग बैठे हैं, तो हम सारे बहुत खुश हैं कि एटलीस्ट वी आर गोइंग बैक होम, हम अपने फैमिली के पास जाएंगे। तो इट इज़ इंडीड मैटर ऑफ हैप्पीनेस। यहाँ पे मैं बहुत अमेज्ड हो गया ये देख करके कि जो भी चीज़ें हमें बेसिक चीज़ें हमें फॉलो करनी चाहिए वो सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा गया है, चाहे बैठने से लेकर के थर्मल स्क्रीनिंग तक हो, हर चीज़ों का ध्यान रखा गया है। इनफैक्ट अभी हमारे बैगेज को भी सैनिटाइज़ किया जाएगा, तो ये बहुत ही अच्छा है, एक बहुत ही बड़ा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का। वी फील सेफ़ कि हम जहाँ ट्रैवल करने वाले हैं वो पूरी जगह जो है सही है, बहुत अच्छे से हमारा ध्यान रखा जा रहा है। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਰਾਜਾ ਸਾਂਸੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ, ਮੁੰਬਈ, ਪਟਨਾ ਅਤੇ ਜੈਪੁਰ ਦੇ ਲਈ 6 ਉਡਾਣਾਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅੱਜ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਰੌਣਕ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ कोरोना ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਸਨ। सर काफ़ी टाइम से यहाँ पे फंसा लग रहा था, कहीं पे निकल नहीं पा रहा था, घर पे मतलब होम क्वारंटाइन हो गया था। यहाँ पे मैं पीजी में रहता हूँ, तो लाइक सर घर जाने की तलब हो रही थी कि कब घर जाऊँ, कब माँ पापा से मिल पाऊँ। तो अब सर जैसा हमें पहली फ़्लाइट की नोटिस मिली, हमने तुरंत टिकट बुक कर लिया। तो इट्स लाइक कि काफ़ी ज़्यादा खुशी हो रही है सर कि घर जा पाऊँगा, अपने होम टाउन जा पाऊँगा, अपने माँ पापा से मिल पाऊँगा। सर टिकट्स अगर मैं बात करूँ तो अराउंड 5000 की इस बार पड़ी है। सर पहले सब ऐसा तो नहीं है कि लाइक मैं एग्जैक्टली बता सकता हूँ कि क्योंकि सर 2 दिन पहले टिकट जब भी बुक होती है तो सर प्राइस तो हाई होती है, तो लेकिन पहले अराउंड 3500 मिल जाती थी। बिल्कुल सर, यहाँ पे सर आप जैसे देख सकते हैं कि यहाँ 2 चेयर के बीच में कोई बीच में बैठ नहीं सकता, सोशल डिस्टेंसिंग मैनेज की जा रही है सर। और आज सेतु के लिए सर एक आपका सेंटर अलग से है, तो सर सोशल डिस्टेंसिंग मैनेज की जा रही है, तो काफ़ी अच्छा है सर यहाँ पे सिस्टम सेक्टर। ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਤੇ ਚਹਿਲ ਪਹਿਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪਟੜੀ ਦੀਆਂ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਲਲਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। विश्व भर च ईद का त्यौहार मनाया जा रहा है। हालांकि कोरोना करके ईद ते भी इसका असर दिखाई दिता, जिस दे मद्देनज़र मस्जिदां दे विच ज़्यादा भीड़ नहीं दिखाई दी। कुछ ही लोगों नूं सदके ईद की नमाज अदा की गई। इस दे तहत ही लुधियाना की जामा मस्जिद विखे भी कुछ लोग ही आए तो उन्हां वल्लों आपस विच दायरा बना के खुद नूं सैनिटाइज करके नमाज अदा की गई, जिथे कि लुधियाना जामा मस्जिद के नायब शाही इमाम ने समुची मनुखता नूं आपसी भाईचारक सांझ बनाई रखण अते इस बीमारी नाल एकजुट हो के लड़न दा सुनेहा भी दिता।
ਮੈਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਤੋਂ ਨਾਇਬ ਸ਼ਾਹ ਇਮਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਉਸਮਾਨ ਲੁਧਿਆਣਵੀ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਭਾਰਤ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਈਦ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਈਦ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਨਮਾਜ਼ ਈਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਈਦ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਨੇ। ਖਾਸ ਕਰ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਵਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਨੀ ਨੇਚਰ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੇਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰੀਏ ਔਰ ਇਸ ਦੁਬਾਰਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰੀਏ। ਅੱਲਾਹ ਕੋ ਮਾਫੀ ਵੀ ਮੰਗੀ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ? ਬਿਲਕੁਲ, ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗੀ, ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਦੁਆ ਮੰਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖਤਮ ਹੋਏ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਪਹਿਲੇ ਵਾਂਗੂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਕੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ? ਅਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਸਮੂਹ ਲੋਕ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਲਈ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਕਿ ਉਹਦਾ ਫਲਾਨਾ ਧਰਮ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੈ। ਬਿਮਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਗਰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਵਬਾ ਫੈਲ ਜਾਏ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜੋ ਨਾ, ਬਲਕਿ ਬਿਮਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਡਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਜਿੱਤਣਗੇ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਐਸੇ ਹੀ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਸੰਸਥਾ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰਸਟ ਵੀ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਈ ਹੈ। ਟਰਸਟ ਵੱਲੋਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ 115 ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਟਰਸਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੇਵਾ ਇਸ ਟਰਸਟ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਐਮ ਸਿੰਘ ਓਬਰਾਏ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋੜਵੰਦ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 22 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਕਰਫਿਊ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਰਫਿਊ ਚੱਲਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਰੌਲਾ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੋਂ ਸਰਦਾਰ ਐਸਪੀ ਸਿੰਘ ਉਬਰਾਏ ਜੀ ਦੁਬਈ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੰਸਥਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਣੀ ਨੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰਸਟ ਦੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਸੋਚ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਉਸੇ ਜਿਹੜੀ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਪੱਟੀ 50 ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ 50 ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋੜਵੰਦ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਹਦ ਜਾਪੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੋਂ ਸੋ 50 ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਮਾਲਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਮਾਹੌਲ ਠੀਕ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਬਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਜੇ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੀ ਲੜੀ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਪਾਠੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਠੀ ਆਏ ਆ ਸਾਰੇ ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਪੱਟੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਵੰਡੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਲਾਗੇ ਬੰਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਿੰਘ ਹੀ ਸੀ ਸਾਰੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਝਬਾਲ ਚੱਲੇ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 15 ਪਾਠੀ ਸਿੰਘ ਸਾਡੀ ਲਿਸਟ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕੱਢੀ ਆ ਉੱਥੇ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਪਾਠੀ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਤੀ? ਟੋਟਲ ਅਸੀਂ 110-15 ਦੇ ਲਾਗੇ ਬੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਟੋਟਲ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਠੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਵੱਧ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ 'ਚ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਪਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਰੁਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਵੱਲ। ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਪੱਖੀ ਸਿਆਸਤ। ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਲਾਏ ਇਲਜ਼ਾਮ, ਕਿਹਾ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ। ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਅਲਵਿਦਾ। ਕੋਚਿੰਗ ਵਜੋਂ ਹਾਕੀ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਨੀਅਰ ਚੱਲ ਵਸੇ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 'ਚ ਛੱਪੜ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀ ਗੋਲੀ ਚੱਲਣ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੀ ਮੌਤ, 2 ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ। ਪੰਜਾਬ ਭਰ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਈਦ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਤਿਉਹਾਰ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ ਇਕੱਠ। ਨਵੇਂ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। Ashoka Tandoori Range. Enjoy the Indian taste.